포르노가 금지된 고등학교에 하나님의 사랑을 전하는 내용의 다큐멘터리 언디바이디드. 잠시 후에 전합니다. 유명세를 떨치던 헤어 디자이너에서 가위손 목회자로 변신한 이호영 목사를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 문화산책에서는 우리네 인생과 꼭 닮은 마라톤을 그대로 무대에 옮긴 연극 다시 뛴다를 소개합니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 세계에서 가장 검소한 대통령으로 불렸던 호세 무이카 우루과이 대통령이 퇴임 순간까지 그 소박함을 잃지 않는 모습에 많은 사람들이 박수를 보냈습니다. 자존감은 이때 교만하지 않고 겸손하되 비굴하지 않는 당당함이 그를 더욱 돋보이게 했는데요. 퇴임 후 28년 된 중고차를 스스로 운전하고 집으로 돌아간 대통령. 지지율 65%로 임기를 마무리할 수 있었던 이유는 많은 설명 없이도 충분히 알 수 있을 것 같습니다. 시채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 4일 수요일입니다. 미국 오리건주 포클랜드의 한 교회는 설교가 금지된 한 고등학교에서 다큐멘터리를 통해 하나님의 사랑을 전했다고 하는데요. 복음을 증거할 수 있게 해준 그 다큐멘터리는 어떤 내용이었는지 지금부터 전해드리겠습니다. A new documentary relates the odd tale of an evangelical church in largely unchurched liberal Portland, Oregon, uniting with a secular public high school. Undivided documents how Southlake Church laid down its right to preach so that it could serve with a whole heart the students in one of Portland's most troubled, poor, and violent areas. Roosevelt is largely a collection of the kids who've been left behind, who've been abandoned on any number of levels. It started with a special day of service that had such spectacular results, both Roosevelt High School and the congregation of Southlake decided to make it a more or less permanent relationship. Oh, they cleaned the outside, of course. Made a big difference in the outside. They've come in, they've painted, they've cleaned all our furniture, cleaned our walls, did all our windows inside now. A punch list of would have taken them probably 3 years was done in about 4 hours. Expressing the good news of God in a way that really has made a difference. It's just making a difference in the culture. Secular Portlanders were worried church members couldn't help but preach inside the school. There's a fear there that, these church people are going to come in evangelizing and trying to get all your kids and your staff saved. So the congregation basically promised to keep quiet when it came to witnessing with words. The best way to convince people that you don't have an agenda is to not have an agenda. And that's led them to see the gospel really is about so much more than what you say. Now they need to see our hands and feet moving. Southlake's approach is more of, let me show you through the works, through my actions, what love really is. Which we think is ultimately what changes people's lives. One church worker became so dedicated to serving Roosevelt students, she wished out loud that she could just work inside the school full time. The principal at that time said to Christine, "You should just office here." Both sides agreed, and Southlake paid her to be at the school rather than at the church. As far as I'm concerned, that business of Southlake Church having an office in a public school, I don't think has ever happened in history. Now Southlake and its Portland partners, along with the producers of Undivided, hope this model of service can spread nationwide. The goal is huge. There's 300,000 churches in America and 100,000 public schools. So, what if the church could really see this opportunity to demonstrate good news, meeting needs of kids? It's beautiful. I just can't liken it to anything else. We hear all the time about the separation of church and state, but the church can do so much for kids in public schools. As those in the documentary Undivided show, this is a case where that divide should be bridged. Paul Strand, CBN News. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 일본입니다. 조중 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 동경복음교회 조호중 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 지난 주일이 3.1절이었는데요. 이 즈음에서 일본에서 나온 뉴스들이 우리 마음을 좀 불편하게 했어요. 그중에서 먼저 근로 정신대 할머니들에 대한 내용을 빼놓을 수 없는데
이 할머니들이 신청했던 후생연금이라는 게 어떤 겁니까? 네, 후생연금은 일본의 민간 기업에 근무하는 직장인이 가입하는 연금 제도입니다. 이번에 근로정신대 할머니들은 일제 강점기 때 노역으로 징집돼서 일본에서 일을 했던 할머니로 위안부와는 다른 근로정신대 피해 할머니들입니다. 네. 이들이 일본 정부에게 후생연금 탈퇴 수당을 지급해달라고 요청했더니 199엔, 한국 돈으로 2,000원 정도 됩니다. 3명의 할머니들에게 주기로 했습니다. 이 소식을 들은 일본 교포사회는 오랜 세월이 바뀐 돈의 가치를 계산하지도 않는가, 일본인들의 배려 정신을 적용했다면 좀 다른 결정을 할 수 있지는 않았겠는가라는 반응들이 있습니다. 앞서도 말씀드렸듯이 3.1절을 지내고 특별히 올해가 광복 70주년이 되는 해이기 때문에 우리에게는 좀 더 특별한 의미가 있는데 이번에 일본에서 내놓을 아베 담화를 놓고 국제사회도 관심이 큽니다. 일본에서는 어떻습니까? 전후 70주년이 올여름에 이제 맞게 되는데요. 이번 여름에 발표할 아베 담화 내용에 대해 국제사회 관심이 많습니다. 지난주부터 담화 내용을 담을 전문가 논의가 시작되었습니다. 식민지배 침략과 반성이 포함되길 바라고 있으나 전문가들은 이 부분을 생략할 가능성이 높다고 보고 있어 우려의 목소리도 있습니다. 네. 박근혜 대통령의 3.1절 기념사에 대해서도 가시다 일본 외무상의 기자회견을 통해 일본의 반응을 내놓았는데요. 예상했던 것처럼 아주 원론적인 내용을 담았습니다. 그러나 최근 중국과의 관계가 거의 편치 않는 일본이기 때문에 대한민국과의 관계까지 갈등을 보여서는 안 된다는 판단을 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 당장 이르면 이달 중에 나올 일본 교과서 금정, 독도와 위안부 등 문제에 어떤 역사인식을 보여주느냐가 한일 관계의 중대 변수가 될 것으로 보입니다. 그렇군요. 말씀해 주신 것처럼 일본은 우리와 풀어야 할 숙제가 아직도 참 많이 남아있는데요. 일본에 살고 계시는 분들은 더욱 그런 마음이 크실 것 같습니다. 과거사와 관련된 것은 한일 양국이 풀어야 할 시급한 과제입니다. 네. 이 문제를 해결하기 위해 특별히 일본 내에 있는 한인 교회들과 선교사들이 더 많이 기도해야 할 것입니다. 네. 과거사는 서로 다른 입장으로 접근하기에 문제 해결이 사실은 쉽지는 않습니다. 그러나 더 많이 기도하면서 좋은 해결책이 제시되기를 바랍니다. 목사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 인생에서 터닝 포인트라고 하면 예수님을 알기 전과 후 이렇게 구분하는 분들이 많이 계십니다. 그런 믿음의 고백을 하는 분들 이 시간 테마 인터뷰 그레이스에서 많이 만나고 있는데요. 오늘 만날 분도 바로 그런 큰 인생의 변화를 겪은 분입니다. 참사리 힐링 마을의 이호영 목사님 지금부터 만나보겠습니다. 경기도 안성시 참사리 힐링마을. 가위 하나로 세상을 평정했던 그가 화려한 무대가 아닌 십자가 아래의 작은 강단에 새로운 삶의 뿌리를 내렸습니다. 예, 안녕하세요. 저는 참사리 힐링마을 선김의 교회 이호영 목사입니다. 여기 참사리 힐링마을은 말 그대로
우리가 그 힐링을 하고 자연에서 어떤 사람이든 좀 아프고 병들고 힘들고 가난한 사람들이라도 이곳에 와서 힐링할 수 있는 그런 마을을 만들려고 지금 19년째 준비하고 있습니다. 비용은 23살 때부터 시작을 해가지고 90년대 초반, 93년도까지는 미용계에서 이렇게 이름을 난다고 막 활동을 하고 그랬었어요. 그래서 그 미용대에 나가서 상도 받고, 그 다음에 또 우리나라에서는 아마 처음이자 마지막으로 그 일반 대중들이 와서 보는, 제가 그런 헤어쇼를 한 5회째 해서 그 심장병 아이들 한 6명 정도 또 수술도 시켜주고 하면서 일반과 대중이 같이 합해지는 그런 그 헤어쇼를 하고 그랬죠. 모델만 한 100명씩, 관객은 한 1000에서 1500명씩. 어느 모일간지에서 저를, 심지어는 앙드레김을 만든다 이럴 정도로 저를 이렇게 많이 만들어 주시고 했는 그런 좀 추억 같은 세월이 지나갔네요. 정말 내 인생에 이제 모든 게 성공을 했다 하고 하는데 그 미용실을 팔라고 어느 분이 왔어요. 그때 당시 돈으로 1억 5천, 권리금만. 저 돈을 택하면 한 달에 한 번씩 어른들을 200명씩 머리를 파마를 해줬었어요. 근데 내가 돈을 쫓아가면 저 어른들은 어딜 가지? 하다가 돈은 벌면 되지만 저분들을 버리면 안 되지 하고 어른들을 택했는데 건물 주인이 벼랑간에 나가라 그러더라고요. 그래서 이게 무슨 일인가 그러고 그냥 방탕을 한 보름 정도 하다가 그날 기도원 가서 24시간 만에 방언받고 빚 받고, 그리고 나서 그날부터 모든 걸, 그 많은 걸 다 쌓아놨던 걸 다 버리고 나서 그냥 신앙생활을 지금까지 해오는 겁니다. 그래서 그때 정말 은사라는 체험도 많이 해보고 하면서 가장 감사했던 건 세상의 물질보다 더 소중한 거를 만나고 헛된 거를 깨닫게 됐어요. 근데 그게 다 허상이더라고요. 그리고 나서 이제 지금까지 이 길을 걸어오고 있습니다. 그 화려했던 시간보다 더 귀하게 받은 선물. 그건 바로 비전이었습니다. 제가 이곳에 처음 들어왔을 때 여기 먼저 그 땅 주인이 물이 난다 그러더라고요. 너무 좋은 물이 나는데 그 말을 듣는 순간 예수님의 피, 세례, 치유. 하나님 물인데요. 하나님 이 땅인데요. 근데 하나님 돈이 없잖아요. 그러면서 그냥 제가 하나 기도 한번 해볼게요. 그냥 가서 계약을 하고 키를 받아가지고 와서 여기가 전부 다 산이었죠. 완전히 산이었는데 산에서 할 수 있는 게 아무것도 없었어요. 근데 그 땅을 사면서부터 기적이 일어났어요. 한 달 사이에 정말 그 돈이 다 만들어져요. 그리고 나서 하여튼 허가를 받고 나무를 미는데 그때 하나님 말씀을 주신 게 노아처럼 바보가 되래요. 노아는 하나님 허라는 대로 했잖아요. 그리고 학계 말씀에 너희는 산에 가서 나무를 베다 전을 지래요. 그 두 말씀을 갖고 그렇게 하나하나 짓다가 보니까 성전이 완공이 되더라고요. 여기 어느 한 사람이라도 정말 그 작은 한 사람이 이곳에 와서 치유받을 수 있으면 그것이 제일 감사하죠. 정말 이곳에서 하나님이 주신 그 모습을 찾을 수 있다면 그게 바로 힐링이 아닌가 싶어요. 하나님이 지으신 형상대로 회복되어 가는 모습. 사실 이호영 목사에게 그걸 처음 알게 해준 사람은 따로 있었습니다. 그 아이를 그때 당시 한 아이를 대학을 졸업시킨 아이가 있었어요. 단대 수석을 졸업을 했는데 이 아이가 취직을 못해요. 자기 그 부모 어떤 고아 출신 이거 하나 때문에 아무리 제가 옆에 아는 사람이 있어도 그때 당시에는 취업을 안 시켜줬어요. 그래서 그때 미용을 가리키기 시작하게 된 게 강림교회에서부터 이렇게 쭉 선교회를 만들기 시작해서 무료로 가르쳤으니까 당신도 무료로 가서 봉사를 하는데 그러면서 지금까지 한 2,500명? 가장 기억에 남는 거는 장애시설 갔을 때예요. 장애시설 갔는데 그 아이들은 머리를 잘라주는데 빨리 잘라달래요. 근데 몸이 막 비틀어지면서 막 이런 친구가 빨리 잘라달라 그래서 왜 그러냐 그러니까 자기도 봉사를 가야 된대요. 저희같이 멀쩡한 사람도 밥하러 가고 식당 봉사하러 가면 안 가려 그러잖아요. 나는 내가 봉사를 하고 내가 선교를 한다 그러면서 과연 내 모습은 뭐지? 하고 돌아볼 때가 많죠. 아마 수도 없는 곳을 가봤지만
그래도 기억에 남는 게 그 장애 형제. 지금도 눈 감으면 생각나는 수많은 사람들. 아무 대가 없이 이어지고 또 이어진 사랑의 릴레이였습니다. 언젠간 정말 이곳에 뜻이 맞는 분이 좀 같이 들어와서 재정이 좀 움직여지면 아마 이곳은 정말 이제 천국일 거예요. 제가 그거는 건물은 아까도 말씀드린 다시 하면 되거든요. 정말 우리의 온갖 정성이 들어가서 있는 모습이 됐으면 좋겠고요. 수많은 사람들이 들어오는 안 씻고 쓰는 곳이 되게 기도 부탁드립니다. 참된 안식을 누리며 누구나 인간답게 살아갈 수 있는 꿈의 공간을 만들기 위해 이호영 목사는 오늘도 머리 깎아주고 나무 심고 집 지으며 참살의 꿈에 한 걸음 더 다가갑니다. 멋내는 것으로 썼던 가위, 이제는 도움의 가위로 사용하고 있는 목사님의 소박한 삶이 참 따뜻하게 와닿습니다. 꿈꾸고 있는 소망이 꼭 이루어져서 참살이 힐링 마을이 많은 분들에게 회복과 치유의 장소가 되기를 바라겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 전해드리는 순서입니다. 35년 동안 한결같이 특별 새벽 집회를 통해 은혜를 경험하고 있는 명성교회가 구름기둥, 불기둥을 주제로 3월 특별 새벽 집회를 시작했습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 많은 사람들이 잠든 고요한 새벽, 명성교회 3월 특별 새벽 집회가 짙은 어둠을 걷어냅니다. 특별 새벽 집회 첫째 날, 일찍 나와 은혜 받기 위해 성도들이 성전 문이 열리길 기다립니다. 예배 시간이 다가오자 수많은 성도들이 발걸음을 재촉합니다. 다소 쌀쌀한 날씨지만 엄마 손을 꼭 붙잡고 성전을 찾는 아이들도 눈에 띕니다. 특별 새벽 집회에 참석한 가족들은 개근을 목표로 열심히 기도하며 하나님이 주시는 은혜를 누리기 원합니다. 올해 저희 가족의 건강이랑 그리고 저희 가족들 이제 사는 일들이 다 하나님 안에서 잘 되었으면 좋겠고, 특별히 이제 큰 아이가 이제 초등학교에 들어가는데 학교 생활을 잘 하나님 안에서 할 수 있었으면 좋겠습니다. 은혜의 절기 특별 새벽 집회를 사모하는 만여 명의 성도들이 예배당을 가득 메운 가운데 강단 주변은 200여 명의 어린이들이 차지했습니다. 3월 특별 새벽 집회 첫날 특수는 명성교회 교사와 학생 2,500명이 함께한 연합찬양대가 찬양으로 하나님께 영광 돌렸습니다. 특별 새벽 집회를 인도한 김삼환 목사는 출애굽기 13장 21절과 22절 말씀을 통해 이스라엘 백성을 광야에서 인도하신 하나님께서 구름기둥, 불기둥으로 약속의 땅 가나안까지 한결같은 은혜로 인도하셨다며 인간의 가장 큰 축복은 하나님을 가까이 하는 것이라고 강조했습니다. 오늘 또 살아계신 하나님께서 지난 35년을 구름기둥, 불기둥으로 우리를 인도하여 주셨고 앞으로도 세상 끝날까지 우리와 함께 하실 줄 믿으며 우리 모두 함께 앞으로 약속의 땅으로 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 나아가십시다. 이번 집회에는 에티오피아와 인도네시아, 중국과 필리핀 등 해외 교계 지도자들이 함께 눈길을 끌었습니다. 예배에 참석한 학생들과 청년들은 주신 말씀을 기억하며 입학과 가족 구원 등 다양한 기도 제목을 놓고 뜨겁게 기도할 것을 다짐했습니다. 제가 어렸을 때부터 특세를 참석하게 됐는데요. 이제 중학생이 됐으니까 공부도 더 열심히 하고 더 열심히 믿음 생활도 잘 하면서 나중에 어른 될 때까지 끝까지 잘 믿으려고 합니다. 처음 났다 보니까 어린 아이들 무대에 있는 거 볼 때 딱 이렇게 은혜가 확 느껴지더라고요. 그래서 너무 좋았고요. 이번 새벽 집회에 참여하면서 제가 가지고 있는 기도 제목으로는 우리 가족 구원 간절하게 기도하고 있는데 마지막 날에 우리 가족 모두가 나올 수 있는 은혜가 꼭 있었으면 좋겠습니다. 구름기둥, 불기둥을 주제로 열리는 명성교회 3월 특별 새벽 집회는 오는 7일 토요일까지 계속되며 1부 오전 4시 50분, 2부 6시, 3부 7시 20분, 4부 8시 30분, 5부 10시 등 하루에 5번 진행됩니다. 시채널은 2부 6시 예배를 생중계합니다. 지난 35년 동안 새벽을 깨우며 한국교회에 영적 영향력을 끼친 특별 새벽 집회가 광복 70주년을 맞는 올해 통일의 물꼬를 트는 은혜의 시간이 되길 기대해봅니다. 시채널 뉴스 유성훈입니다.
이어서 그 밖의 소식 정리해드립니다. 오는 4월 5일 열릴 예정인 2015년 한국교회 부활절 연합예배에 준비위원과 실무 총무단이 지난 3일 오전 준비 모임을 갖고 연합예배의 세부 계획을 구체화했습니다. 지난달 교회협이 교단 중심 부활절 예배 준비위원회 측과 교류할 수 있다는 뜻을 밝힌 가운데 구체적 교류 방안은 추후 논의될 것으로 보입니다. 한편 준비위는 이날 부활절 연합예배 포스터를 공개하고 각 교단에 배포하기로 했습니다. 2015 명성 다윗 아카데미 제11기 입학식이 지난 1일 월드글로리아 센터에서 열렸습니다. 입학식에는 예비 학부 9명과 대학부 13명 등 신입생 22명을 비롯해 다윗 아카데미 교수진과 학부모, 재학생 등 150여 명이 참석했습니다. 학사보고와 신입생 선서, 김병기 학장의 환영사와 장학증서 수여 등이 이어졌습니다. 앞서 열린 예배에서는 김황현 목사가 앞에서 가시며 떠나지 아니하니라를 제목으로 말씀을 전했습니다. 명성 다윗 아카데미는 오직 주님 신앙의 바탕 위에 국가와 인류의 발전에 기여할 창의적인 글로벌 크리스천 지도자를 양성하기 위해 2015년 4월 문을 열었습니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식 전해드립니다. 박예명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 오늘 어떤 소식 준비되어 있습니까? 네, 제가 오늘은 연극 한 편을 준비를 해왔는데요. 네. 목사님 혹시 마라톤 뛰어보신 적 있으신가요? 저도 10km는 뛰어본 적이 있습니다. 그러셨어요? 네. 제가 어떻게 좀 소감을 한 말씀 여쭤봐도 될까요? 어떠셨는지. 저도 충분히 할 수 있는 상황을 뛰었는데 네. 뛰고 나서 다리 허벅지가 퍼렇게 멍이 드는 경험이 후유증이 있습니다. 좀 오래 가셨군요. 네, 그렇습니다. 저도 마라톤을 뛰고 싶었는데 참 마음만 있고 아직 도전은 해보지 못했는데요. 네. 한번 해보고 싶다는 그런 생각이 드네요. 우리 흔히들 인생을 마라톤에 비유를 하곤 하잖아요. 이 직접 무대 위에서 마라톤을 뛰면서 인생의 의미에 대해서 생각해보는 그런 작품이 있습니다. 연극 다시 뛴다라는 작품인데요. 지금부터 화면으로 함께 만나보시죠. 우리네 인생은 종종 마라톤에 비유되기도 합니다. 끊임없이 뛰어야 하고 인내해야 하고 무엇보다 자신과의 싸움을 이겨내야 하기 때문이죠. 바로 그 인생을 꼭 닮은 마라톤을 무대 위로 옮긴 연극 한 편이 있습니다. 전격 마라톤 연극입니다. 실제로 이제 마라톤을 뛰는 등장인물들이 등장을 해서 그 인물들이 마라톤을 뛰는데 각자 그 마라톤을 뛰는 사연이 있어요. 어떤 그 각자의 사연들을 마라톤을 뛰면서 자기의 사연들을 들려주고 그리고 왜 그들이 마라톤을 뛸 수밖에 없는지 이제 그런 것들을 약간의 재미와 어떤 웃음, 감동, 또 이제 이 사람들의 사연 이런 것들을 들려주면서 보여주는 연극입니다. 비운의 국가대표 만년 후보 민혁, 구급 공무원을 꿈꾸는 철우, 어두운 과거를 내려놓고 새 삶을 시작하려는 동찬, 파랑만장 얼음마녀 수희, 3년 만에 집 밖으로 나온 세은, 그리고 여고생 다빈까지. 연극 다시 뛴다는 저마다 개성이 넘치는 6명의 주인공들이 마라톤 대회에 참여하면서 시작됩니다. 여자들 저기서 옷 갈아입으면 되는 거예요? 네. 감사합니다. 네. 패션이 되게 멋있으세요. 예? 그냥 멋있다고요. 네. 주인공들은 저마다 다른 이유를 가지고 마라톤 대회에 참여하는데요. 시간이 지나면서 함께 내 옆을 달리는 동료에게 자신의 마음 깊은 곳의 이야기를 꺼내듭니다. 상처와 눈물, 아픔이 가득한 그 이야기를 말이죠. 참아야지 하면서 계속 견뎌왔던 인물이에요. 그러다가 마라톤에 와서 낯선 사람들에게 자기가 힘들게 살아온 과정을 처음으로 얘기하게 되거든요. 저도 공연을 하면서 관객들을 만날 때 관객들을 위로해주는 배우가 되고 싶다는 생각을 많이 했었는데 세은이라는 역할이 그런 부분에 맞는 것 같아서 선택을 하게 됐어요. 저마다 뛰는 이유도 지나온 삶도 달랐지만 42.19km라는 기나긴 마라톤 코스를 뛰며 이들은 서로의 인생을 이해하고 그와 동시에 자신의 삶을 돌아보게 되는데요. 그러면서 인생의 화려한 순간도 또 어둠의 긴 터널의 시간도 지나고 난 후에 돌아보면 가장 중요한 것은 지금 이 순간
뜨겁게 내 인생을 살아내는 것이라는 깨달음을 얻게 됩니다. 왜 마라톤을 뛰는 사람들은 마라톤을 계속 끊임없이 쉬지 않고 마라톤을 뛸까? 그리고 마라톤이라는 게 그냥 뛴다고 해서 뛰는 게 아니더라고요. 마라톤을 뛰기 위해서는 또 다른 준비를 해야 되더라고요. 그러면 그리고 이제 그네들이 이제 마라톤을 뛰고 난 다음에 성취한 어떤 그 감동이 있더라고요. 해냈다라는 어떤 감동. 그러니까 어떻게 보면 이제 산다라는 게 이런 마라톤을 뛰는 과정이 아닐까. 그리고 어떤 목표, 어떤 자기 인생의 어떤 뜻을 이루기 위해서 짧은 호흡이 아니라 긴 호흡으로 준비하고 그 긴 호흡을 성취하기 위해서 끊임없이 준비하는 그 과정이 이제 마라톤인데, 그러면 이것을 하나의 드라마로 만들어서 보여드리면 관객들이 많은 힘을 받을 수 있지 않을까, 이제 이런 취지에서 준비를 했었습니다. 다시 뛴다는 실제로 배우들이 무대 위에서 마라톤을 뛰며 연기를 한다는 특징이 있는데요. 처음에는 뛰는 방법을 잘 몰라 무릎이 다치는 경우도 많았다고 합니다. 그러다 마치 인생에서 시행착오를 겪으며 성장하듯 점차 뛰는 방법을 알게 돼 어려움을 극복한 에피소드도 있었다고 하네요. 계속 뛰면서 하다 보니까, 그리고 저희가 무대가 많지 않고 조명 안에서, 그 조명 안에서 많이 이루어지거든요. 그러다 보니까 처음 그렇게 해봐서 감정적인 연기를 할 때도 계속 뛰면서 하니까 그 조명 찾는 것도 어렵고 그 안에서 감정을 놓치지 않는 부분도 어려웠어요. 근데 하다 보니까 찾아지더라고요. 그래서 뛰면서 하면 사람들이 숨이 자연스럽게 나오잖아요. 그러니까 연기적으로도 되게 많이 도움이 됐던 것 같아요. 인생에는 때로 좌절하거나 실패하는 시간들이 찾아오죠. 그럴 때 우리는 그 자리에서 오랜 시간 주저앉아 있기도 합니다. 하지만 중요한 것은 다시 일어나는 것이라고 다시 뛴다는 우리에게 말하고 있습니다. 많은 사람들이 어떤 시기나 어떤 시절에 대해서 실패하면 그 실패에 대한 상처나 이걸로 많이 오랜 기간 동안 좌절하더라고요. 어떻게 보면 인생이라는 큰 시간 안에서 그 실패는 어떻게 보면 이제 한 번의 짧은 달리기에 불과했던 건데, 그걸 가지고 평가할 수 없는 거 아닙니까? 그럼 어느 구간은 내가 짧게 뛰고 어느 구간은 좀 잘 못 뛰었다 하더라도 다시 용기 내고 일어서서 끝까지 뛰면 되는 거지 않습니까? 조금 느릴지라도 뛰는 것만 멈추지 않으면 끝에 도달할 수 있어라는 게 저희 연극에 나오는 이제 대사입니다. 그 대사처럼 조금 느릴지라도 각자의 자리를 믿고 꿈을 믿고 끊임없이 부단히 이렇게 뛰면 마라톤 결승점에 도달하는 것처럼, 순위가 중요한 게 아니지 않습니까? 완주가 중요한 거기 때문에 모두가 다 각자의 자리에서 완주했으면 하는 마음에서 연극을 즐겼으면 좋겠습니다. 출연하는 인물들이 뭔가 굉장히 큰 사건이나 뉴스에 나올 만한 그런 이야기보다는 그냥 소소하게 내가 살아가다가 아이쿠 하고 힘든 부분들, 그런데 그런 것들이 많이 채이고 쌓이다 보니까 해소가 안 되는 그런 아픔들을 갖고 있거든요. 그래서 오시는 관객분들이 편하게 오시고, 아, 나만 이렇게 힘든 건 아니구나, 다른 사람들도 나랑 비슷한 아픔을 겪고 있구나, 그냥 그 정도? 그런 것만 느껴가도 되게 좋을 것 같아요. 괜찮습니다. 넘어져도 괜찮습니다. 완벽하지 않아도, 늘 멋지지 않아도, 항상 잘 되지 않아도 괜찮습니다. 우리의 인생은 뛰는 것 그 자체만으로 소중하고 가치 있는 것이니까요. 연극 다시 뛴다는 오는 3월 15일까지 대학로 가든시어터에서 계속됩니다. 연극 다시 뛴다. 힘들고 지친들에게 많은 위로와 또 용기를 주는 작품이네요. 네, 맞습니다. 무엇보다 배우들이 직접 무대 위에서 뛰면서 또 땀을 흘리면서 이런 메시지를 전해서 그런지 더 감동이 배가 됐던 것 같습니다. 그리고 살다 보면 참 우리는 많이 넘어지기도 하잖아요. 하지만 그럴 때마다 내 옆에 또 누군가가 달리고 있다는 사실을 기억하면서 우리 모두가 인생이라는 마라톤을 완주했으면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 네. 이어서 문학의 소식도 정리해드릴게요. 매주 금요일에 열리는 크리스찬 뮤지션들의 라이브 무대 나니아의 옷장에서 코모도 트리오, 스위스팟, 정혜은 밴드가 함께하는 콘서트가 열렸습니다. 우리가 나아가야 할 삶의 길과 그 안에서의 주님과의 소통에 중점을 두는 스위스팟, 보사음악을 중점으로 팝과 재즈를 연주하는 코모도 트리오,
21살의 싱어송라이터 정예은을 중심으로 다양한 음악 세계를 보여주는 정예은 밴드가 함께했는데요. 불금의 문화 가운데 젊은 크리스천들을 대상으로 복음을 전파하는 시간이 됐다고 하네요. 서예가 춘파 홍덕선 장로의 고위 기념 서예전이 오는 5일부터 11일까지 백악미술관에서 열립니다. 70평생 살아온 매 순간 발걸음마다 선한 길로 인도해 주신 하나님께 감사드리며 이번 전시를 준비했다고 하는데요. 한국기독교 서예협회를 창립하고 한국의 서예가들 중 가장 많은 개인전을 개최한 홍 장로는 앞으로도 서예가의 길로 최선을 다해 정진해 나가겠다는 다짐을 전했습니다. 서양화가 장대현 작가의 개인전 하나님의 창조 세계가 열리고 있습니다. 우주계, 가상계, 초월계로 구성된 총 24점의 작품들이 전시된다고 하는데요. 원래 하나님의 창조 세계는 하나이며 하나로 통한다는 의미를 담아 갤러리의 공간을 구성했다고 합니다. 전시는 오는 3월 13일까지 사랑의 교회 사랑아트 갤러리에서 계속됩니다. 미국 LA를 기반으로 1.5세 젊은이들의 복음화를 위해 땀 흘리는 지저스 홀릭 무브먼트의 워십 밴드 지저스 홀릭 밴드가 트리니티 뮤직과 함께 신보를 발매했습니다. 예수 그리스도의 복음에 모든 음악과 사역을 집중하고자 하는 지저스 홀릭은 이번 트리니티 2015 앨범을 통해 한국의 젊은 예배자들이 동시대를 살고 있는 이국 땅의 젊은 1.5세 예배자들의 찬양을 함께 나눌 수 있길 바란다고 합니다. 하나님을 찬양할 수 있는 방법이 이렇게 다양하다는 것, 소개해 주신 여러 분야의 공연과 전시회를 통해 다시 한번 느끼게 되네요. 박예명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 누구나 참여하실 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 각 대학에서 입학식 축사를 한 대학 총장님들의 공통점은 희망을 찾기 위해 개척하는 지성이 되라는 당부였다고 합니다. 개척자의 마음, 새날을 살아가는 우리 모두에게도 필요한 자세일 겁니다. 오늘 또 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.